امین کا خطاب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابھی نبوت ظاہر میں نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، مگر تمام کفار قریش کی طرف سے صادق اور امین کا خطاب لے لیا، اس لیے کہ 40 عرصے تک حکم تھا کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، حکمت کی تعلیم دے، آیت کی تلاوت کرائے، 4 کام انجام دیے آپ کے ذمے، آیت کی تلاوت کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا اور ان کے نفسوں کو پاک کرنا۔ 35 سال کی عمر میں تمام قبیلوں کی طرف سے حاکم دیوار کعبہ میں حجر اسود نصب کرتے وقت دیوار کعبہ میں حجر اسود کو نصب کیا۔ اس وقت جب دیوار کعبہ بن رہی تھی تو حجر اسود کو وہاں رکھنے کا معاملہ پیش آیا، تمام قبیلے میں تلوار کھینچ گئی کہ اس کو میں رکھوں گا، تب آپ تشریف لائے اور سب خوش ہو گئے کہ امین آ گیا، امین آ گئے، اب یہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جو صبح یہاں پہنچے گا کعبے میں ان کا فیصلہ صحیح ہوگا، تو سب رات پر جاگتے رہے کہ سب سے پہلے کعبے میں میں پہنچ جاؤں۔ صبح ہوئی، سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لوگ آئے کہ یہ تو امین ہے، صادق ہے۔ آپ نے کہا کہ سب لوگ ایک چادر لائیں، تو چادر کے تمام حصوں کو سب لوگ پکڑ لیں، اس کے اندر حجر اسود کو رکھ دیں۔ سب لوگوں نے چادر منگوائی، چادر کے حصوں کو پکڑ لیا، اس میں حجر اسود کو رکھا اور لے چلے اس کے مقام پر۔ جب وہاں مقام تک پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کیا، اس لیے کہ حجر اسود معصوم ہے، آپ کا سن لیجیے، حجر اسود معصوم ہے، پاکیزہ ہے اور کوئی نجس آدمی اس کو چھو نہیں سکتا، غیر معصوم چھو نہیں سکتا۔ حجر اسود کو اپنی جگہ پر وہی شخص نصب کر سکتا ہے جو معصوم ہو، جو امر امامت کا مالک ہو، جو نبوت کا مالک ہو، اس کے علاوہ غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس وقت حجت خدا آپ تھے، آپ معصوم تھے، آپ نبوت کے مالک تھے، تو آپ نے حجر اسود وہاں نصب کیا۔ سینتیس سال کی عمر میں غار حرا میں خلوت میں عبادت اور فکر، مولانا علی علیہ السلام کی کفالت بھی آپ نے کی۔ 40 سال کی عمر میں نزول وحی، 40 سال کے آپ ہو گئے تب آپ کے اوپر وحی کا نازل ہونا شروع ہوا، اور مولانا خدیجہ اور مولانا علی علیہ السلام کا اظہار ہے اسلام۔ مولانا خدیجہ علیہ السلام اسلام میں داخل ہوئی اور مولانا علی علیہ السلام ظاہر ہوئی۔ ہجری سن نبوی سن 3 اور 43 سال کی عمر میں 40 مرد اور زن کا اسلام قبول کرنا۔ نبوی سن 45 کی عمر میں حبشہ کی طرف ہجرت، مولانا ابو طالب کے بیٹے مولانا جعفر اور صحابہ کو حکم ہوا، مولانا جعفر جو مولانا ابو طالب کے بیٹے تھے، آپ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ نبوی سن 6 مولانا حمزہ اور جناب عمر کا اسلام قبول کرنا۔ نبوی سن 7 47 کی عمر میں کفار قریش کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا، جو شام ابی طالب میں، جب کفار لوگ تنگ آ گئے اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے برات کا اعلان کیا گیا، لین دین کھانا پینا سب پر 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا، اور تمام لوگوں کو یہ حکم تھا کفار قریش کی طرف سے کہ جو بھی ان سے رابطہ رکھے گا ان سے بھی بائیکاٹ کا حکم جاری رہے گا، ان پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ شام ابی طالب میں وہاں آپ رہے
اور सन 10 नबवी 50 साल की उम्र में इस बाइकाट का खात्मा हुआ। 50 साल की उम्र जब आपकी होगी उस वक्त इस बाइकाट का खात्मा हो गया। ये बाइकाट जो किया गया वो कुछ माने नहीं रखता था और खत्म हो गया। चचा अबू तालिब का इंतकाल, जोजा खदीजा अलैहिस्सलाम की वफात, तबलीग इस्लाम, ताइफ का सफर, जनाब आयशा रज़ियल्लाहु से निकाह, रुखसती 4 साल के बाद, मेराज 11 सन नबवी 51 साल की उम्र में आप मेराज में तशरीफ ले गए और 51 साल की यसरब मदीना के 6 आदमियों का इस्लाम कबूल करना। नबी सन 52 साल की उम्र में मदीना के 12 आदमियों का इस्लाम कबूल करना। नबवी सन 53 साल की उम्र में मदीने के 72 आदमियों का इस्लाम कबूल करना और हिजरत मक्का से मदीना की तरफ 54 साल की उम्र में मदीना के शहर नज़्म की देखभाल कर। जब आप मदीने हिजरत करके आए तब वहां आपकी हुकूमत कायम हुई और तमाम शहर का नज़्म निजाम आपने कायम किया। हिजरी सन 55 साल की उम्र में कुफ्फार का पहला हमला बद्र की लड़ाई हुई, जिसमें कुफ्फार की तादाद 1000 थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। कुफ्फार की तादाद 1000। पहली जंग बद्र, जिसमें कुफ्फार की हार हुई। और अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि हम हर जमाने में चाहे साहिबाने इस्लाम की ताकत कितनी कमजोर क्यों न हो, कितने कम ही क्यों न हो, हम कुफ्फार के ऊपर उसको गालिब कर देंगे, कुफ्फार लाखों हजारों में क्यों न हो। याद करें उस वक्त की जब भी रसूल के मुकाबले में हजारों लाखों की तादाद होती थी, उधर सिर्फ 313 फौजी थे और 313 फौजियों ने हजारों के मुकाबले में जीत हासिल की। हर जंग में हुआ है। ये अल्लाह का वादा है कि हम साहिबान ईमान को तमाम कौमों पर गालिब करके रहेंगे। 3 हिजरी में 56 साल की उम्र में कुफ्फारों का दूसरा हमला जंग उहद में दूसरा हमला हुआ और वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को हिदायत दी थी कि उस पहाड़ की चोटी पर बैठे रहना, वहां से हमला करना, जब तक मैं ना कहूं तब तक चाहे कुछ भी हो जाए वहां से हिलना है, वहां हटना नहीं। तो एक मर्तबा मुसलमानों की जीत हुई, जंग उहद में मुसलमानों की जीत हुई और बाद मुसलमान जो माल लूटने की गरज से भागे, माल लूट के गनीमत लूटने, माल जो लोग हार गए थे और अपने हथियार वगैरह छोड़ गए थे, तो जंग में जो माल लूटा जाता है उनको माले गनीमत कहते हैं, जो माल हाथ लगता है। तो माल लूटने के करने वो लोग रसूल को छोड़कर चले, रसूल आवाज दे रहे, सुन नहीं रहे। अब आप ही सोचिए कि वो कौन लोग होंगे जो रसूल को छोड़कर चले गए। अब ऊपर जो जिस आदमियों को, जिस शख्स को ऊपर तैनात किया था पहाड़ी पर, उन्होंने देखा कि लोग माले गनीमत लूट रहे हैं, तो वो रसूल की इजाजत दिए बिना, रसूल ने तो फरमाया कि जब तक मैं न कहूं चाहे कुछ भी हो जाए वहां से हटना नहीं। अब उन्होंने रसूल की हुक्म की फरमाबरदारी नहीं की बल्कि नाफरमानी की, रसूल के हुक्म की नाफरमानी की और रसूल के हुक्म के बगैर वो माल गनीमत लूटने के लिए माल के चक्कर में रसूल को छोड़कर वहां से मोर्चा छोड़कर, वो मोर्चाबंदी थी, वहां से छोड़कर माल लूटने में लग गए। तो यही वजह थी कि फिर मुसलमानों की शिकस्त होने लगी, कुफारों ने पीछे से हमला कर दिया, तो सब लोग रसूल को छोड़कर भाग गए, आवाज सुन नहीं रहे। एक मर्तबा आवाज थी, जब मौला अली को खबर हुई तो आप बढ़े और आप हमलावर हुए और तमाम गिरोह को चीरते हुए रसूल सल्लम को हिफाजत से निकाल। और उसमें कुछ लोग थे, शैतान ने निदा की कि रसूलुल्लाह कत्ल हो गए,
تو جو لوگ تھے جو نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو انہوں نے کہا